कॉलेज के सारे मैंबर साहबान ते इंडस्ट्री एसोसीएशन के सैकटरी साहब राकेश अग्रवाल जी, अनमोल जी, लोकल सोसाइटी मैंबर्स एडवोकेट ते साडे पुराने एलुमनी मैंबर रविंदर सिंह जी ते साडे पुराने प्यारे विद्यार्थी, अज आप सारे इत्थे इकट्ठे हुए हैं IQAC की मीटिंग लई। ते सानू DPI कॉलेजिस वालों हिदायत हुई है कि तुसी महीने के 5 नवंबर 5 मतलब 5 तरीक को, हर महीने की 5 तरीक को एक IQAC की मीटिंग करनी है, जिहदे उन्होंने नवी एजुकेशन पॉलिसी है वो 7 पॉइंट एजेंडा सानू दिते है तो आप सारे इकट्ठे हुए हैं उन्होंने 7 पॉइंट के उत्ते डिस्कशन करने लई, क्योंकि आप डिस्कशन का जो भी निकलूगा रिपोर्ट बना के आप उपर DPI को भेजनी है ताकि वो फ्यूचर के विद्यार्थियों की भलाई की वो रिपोर्ट को लागू कर सके। सर ये NAAC लिए बहुत जरूरी है। NAAC नैशनल असैसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है, ये हरेक कॉलेज पंजाब के हरेक कॉलेज चाहे सरकारी है चाहे गैर सरकारी एडेड कॉलेज के 5 साल बाद विजिट करती है NAAC की टीम, कि वो कॉलेज के सारे पक्षों को देखती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखती है, करिकुलर एक्टिविटीज़ भी देखती है, उन्होंने जोड़े है रिसर्च प्रोजेक्ट्स टीचर्स की कितनी प्रोग्रेस हुई है तो टीचर्स ते स्टूडेंट की की रेशो है वो बारे मतलब काफ़ी 7 क्राइटेरिया के बेस पर वो अपनी रिपोर्ट देती है। तो साढ़े डेरा बसी गवर्नमेंट कॉलेज की NAAC जी 2016 के फैबररी हुई सी तो सानू कॉलेज में B ग्रेड मिला सी। सर B ग्रेड असी इस ग्रेड में उच्चा चकना चाहते हैं, क्योंकि जब साडा ग्रेड अच्छा होगा नैचुरली इलाके के सारे बच्चे प्रेफर करेंगे ऐसी इंस्टीट्यूशन जाना जिथे कि ग्रेडिंग कॉलेज की अच्छी हो, ठीक है। तो असी चाहते हैं ग्रेड B तो इंप्रूव करिए तो वो सानू थोड़ी सारिਆਂ की सपोर्ट है। वैसे भी तुसी समय समय तो सानू सारे सपोर्ट करते रहे हो, जिवें अनमोल है एडवोकेट जी, इन्होंने साढ़े सारे ओपन जिम का उद्घाटन साढ़ा करवाया तो बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड की ओपन जिम की, इस तरह खेड के मैदान की सारी जिम्मेवारी इन्होंने चुकी हुई है। तो सर तुसी इंडस्ट्री एसोसीएशन के सैकटरी वजों तुसी सानू फ्यूचर के प्रॉमिस किया कि साडियां जिन्नियां भी प्रॉब्लम्स है तुसी दूर करने की कोशिश करोगे, सानू उसके लिए थैंक यू सर। तो इस तरह एलुमनी मैंबर पुराने मैंबर साढ़े समय समय तो सानू सहयोग देते रहते हैं तो बच्चे साढ़े नाल हमेशा है ही है, साढ़े ये एसेट है, ठीक है। तो हम मैं NAAC के कोआर्डीनेटर पहले IQAC के कोआर्डीनेटर है मैडम अमरजीत जी, इन्होंने कहने हैं तुसी थोड़ा ये चानना पाओ। This is the agenda for today, which we are going to discuss. So, पहला agenda institutional views on learner-centric education. If we go by the first one, it is multidisciplinary education. जितों तक कॉलेज का सवाल है, कॉलेज में कोई आपत्ति नहीं है मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन शुरू करने के, कॉमर्स है, साइंस है, साडे कोल आर्ट्स है, इन्हां दे सब्जेक्ट्स नूं बच्चा इहदे चों जेहड़ी भी फ्लैक्सीबिलिटी असीं देण तैयार हां, बट यूनिवर्सिटी जिहड़ी है जब तक वो अपने करिकुलम च इस नूं अलाउ नहीं करती असीं अपने लैवल ते इस नूं इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। उहदे लई असीं डिपार्टमेंट नूं लिखिआ कि ये जिहड़ा हैगा यूनिवर्सिटी लैवल ते पहलां इंप्लीमेंट करवाया जावे ते जे एनी सर थोड़े इस बारे की विचार है? हाँ, ये मतलब यूनिवर्सिटी अपनी पंजाबी पैंदी है। हाँ जी सर पटियाले ते तुसी डायरेक्ट नहीं लिख सकते? सर एक्चुअली NEP 2020 नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर ये आ गया है। यदि इम्प्लीमेंटेशन वैसे तो हायर अथॉरिटीज़ वालों MHRD है या साडे कोल UGC है इन्हां वालों होनी चाहिए है, बट हाले तक यदि इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिन्ने भी लूप होल्स हैं उन्होंने चेकआउट करने के लिए सारियां कोलों लोअर लैवल ते भी कॉलेजेस ने करना अल्टीमेटली तो कॉलेजेस या जेडे हायर इंस्टीट्यूशंस ने उन्हां तो फीडबैक ली जा रही है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट। दे आर आस्किंग फॉर आवर व्यूज कि जे बच्चा साइंस दे नाल लिटरेचर भी पढ़ना चाहे तो वो उन्हें अलाउ दिता जाए कि whether this kind of combination is possible, viable, whether we appreciate it or not, are there any hiccups, any कोई merit demerits भी हैं जिस सिस्टम दे या रास्ते कोई औकड़ा तो नहीं आनी है, जे कोई आनी है तो we should visualize, envision them beforehand and let them know. मैं थोड़ी जी ये इनपुट देना है। इंजीनियरिंग दे विच ना एक करिकुलम दा पार्ट हुंदा आफ्टर स्कूल 1 घंटा सारिਆਂ ने ना किसी तरीके की भी कोई लर्निंग करनी
ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ GD ਟਾਈਪ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਂਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਕਮਰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 1000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, 1000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 20 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਈਏ 50-50 ਦੇ, ਉਹ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ 10 1 10 1 10 1 10 ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਟਰ ਕਾਲਜ ਆਵਰਸ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਨਸ ਇਨ ਏ ਵੀਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਡਿੰਗ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਸਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ 50 ਦੇ 50 ਬੱਚੇ 5 ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਸ, ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਆਰਟਸ ਵਾਲਾ ਆਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਵਾਲਾ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵਿਊ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉਲਝਾਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕ A ਜਾਂ A+ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਹ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਮਰਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਆਂਦੀ, ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਿਸ ਵਿਊਜ਼ ਇਨ ਅ ਮੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਐਂਡ ਕੰਕਰੀਟ ਮੈਨਰ। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि भी जिन्नी देर ये थोड़ा नहीं होंदा उस तो बाद स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, उन्नी देर तक तुसी अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना के 50-50 ਦਾ ਗਰੁੱਪ 25-25 ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਵਧਾਣੇ ਆ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ 20 ਆ, ਤੁਸੀਂ 20 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸ਼ਫਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, तो किसी भी क्लासरूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ once in a week for 1 hour, so that the students get a feel of the multidisciplinary, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਥਾਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਥਾਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਿਕਚਰ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਛੱਡੇ ਮੈਨੂੰ। We can ask our student representatives also, how do you like the idea of commerce? You are from commerce and you are from science. How do you do the idea of even teaching or reading the art and looking at if the you are art? given a chance to have physics, chemistry plus music, or you are given a chance with banking, you can keep some subject of science. Yes, ma'am. How do you like the about idea? that? मैम आई थिंक ये आइडिया एक इनोवेटिव है, बिकॉज अगर हम एक फील्ड के अंदर चल जाते हैं, अगर कोई बच्चा कॉमर्स में जा रहा है तो वो एक ही ट्रैक को देख पाएगा, वो एक ही ट्रैक पे जा पाएगा। बट अगर उसके पास एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल मैं कॉमर्स से फाइन आर्ट्स लेना चाहूँ तो मैं 2 ट्रैक्स के साथ में चल सकता हूँ, जिससे शायद मैं अपने फ्यूचर में और एक इनोवेटिव तरीके से शायद मैं कॉमर्स और फाइन आर्ट्स को जोड़ के कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकूं। Employment opportunities भी बढ़ेंगे। इनफैक्ट मैम ये हो चुका है ड्यूरिंग यूथ फेस्टिवल Yes, प्रिपरेशन। ma'am.
बच्चे मेरे पास आ रहे थे साइंस स्ट्रीम के, मैम हमने भी करना है, हाँ। और बच्चे आ क्योंकि हॉबी होती है ना बच्चे की। नॉट टू हाँ। पार्टिसिपेट, ही जस्ट वांट्स टू सिट देयर एंड वर्क एंड learn also. तो बड़ा अच्छा अच्छा आइडिया है अच्छा है। मतलब मैं ते डे टू डे we do have tutorial groups. My tutorial groups है and I believe कि ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ we will restructure our tutorial groups ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰੀਮ ਵਾਈਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੀਸ਼ਫਲ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਉਸ 8 ਘੰਟੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ। ਆਰਟਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਇੰਟਰ ਗਰੁੱਪ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੈਂਟੀਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਹੀ 50 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਬਣੇ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਜੇ। ਸੋ Hidden talents are ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ youth festival ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਖਾ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਲਾ ਦੂਗਾ, ਪੱਖਾ ਮੈਂ ਟੰਗ ਦੂੰਗਾ, ਐ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਹੁੱਕ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਪੱਖਾ ਟੰਗਣਾ ਤੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਐ ਤੇ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ Offer college. ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ Please. ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਐਟ ਆਵਰ ਕੋਸਟ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਟ ਆਵਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਨਾਟ ਐਟ ਯੋਰ ਕੋਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਫਰਨੇਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗੇ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਿਆ 98 ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, 93 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ 3 ਇਡੀਅਟ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਵਿਦ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਮੈਡਮ ਤੋਂ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੈਠਣ। Next agenda we have about the adoption of academic bank of credits. ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ABC ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ID ਪਾਸਵਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਬੈਂਕ ਦੇ। ਉਹ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਿਟੇਲਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੀ ਹੈਵ given the suggestion for providing us a training about it ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਐਟਸੈਟਰਾ ਐਸ ਪਰ ਦ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਫ UGC ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ। ਦੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਵਡ ਇਨ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਦੇ ਸੇਵਡ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਐਡਿਡ। ਸਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ Internationalization of education the value uniform all over the world है. Major Credits. on part of the government is that universities firstly they need to be equipped with providing the degrees as far as credits are concerned, ki how the students they can accumulate their credits in their accounts. This is degrees they must be with the ਤੁਹਾਡੇ credits ਕੋਰਸ themselves. ਆਵਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਆਵਰਸ ਦਾ ਆ ਕੋਰਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ ਇਹਦਾ So, benefit ਇਹ ਉਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਬਾਅਦ
ਇੰਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਅਵਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ ਔਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੈ। 1 ईयर ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹ ਜੌਬ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਅਪਨ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀ ਲੋਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਅਪ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬੜਾ Any time. what is very innovative. Any time. These boundaries they have been removed whenever the students wants to shift from science to art stream. At any stage, student can shift out. And in any university, any college, any place, any language, ਉਹਦੇ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਬੱਚਾ ਜੌਬ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਸੀ, ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। अब बच्चे बैठे ने जी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी तो कैमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। मैं नवे अकैडमिक ईयर के 2 लैक्चर मैं ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर चुका है, मैं करता रहना उत्थे जो भी मैनू मैं 2 ऑलरेडी कर चुका पिछले 1 महीने दे विच। ते एक लैक्चर दे विच साडे एक एलुमनी सन अमेरिका तो, वो प्रोफैसर सन अमेरिका, वो इत्थे आए हुए सी, तो आई टू कंक्लूड द इंस्टीट्यूट ते सारे बच्चों ने उन्होंने what is the difference between education in America and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲੈਸ ਕੈਪਸੂਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰੌਂਗ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਓਪਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਦੈਨ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟ ਏ ਫੈਕਲਟੀ ਫਰਮ ਦੈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਫॉर ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਦਾ that means teacher has been able to create the interest in his delivery among the students and critical thinking skills develop ਕਰਨ 'ਚ ਟੀਚਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ 100 ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੱਡੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟਸ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੀਮਲੈਸ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੀਮਲੈਸ ਐਟ ਐਵਰੀ ਸਟੇਜ ਉਹਨੂੰ ਐਵਰੀ ਸਟੇਜ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਟੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ discuss after a half hour because we have to record all the agendas within the half hour only. Okay, That's please. why Sorry. we come to the second agenda. It is institutional preparedness and views on digital learning, about open distance learning and online programs. If we come upon that, if our college gives us the own suggestion, then it is ਸਾਡੀ problem ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਆਲ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ, ਅਬਾਊਟ ਆਲ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਸ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਉਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਿਕੂਲਮ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੈਨ ਅਵੇਲ ਦਿਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ Otherwise, I think the teachers and students are familiar with online teaching. And during Corona period, we started with that. And yes, at least we were able to cover the syllabi, and I think we are familiar with it. और बच्चे भी they were very encouraging, motivating. So, They used to get their exchange their views. So two programs are there, SEM and MOOC. These programs ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅੰਡਰ 5 or 6 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਇਗਨੂ ਹੈ NPTEL ਹੈ CBSE NCERT ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਨਵਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਖੁਦ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸੀ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਟੂ ਥੀਸ ਲੈਕਚਰਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਈ ਕੰਟੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਆਲ ਵੀ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਹੇਅਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਆਫ ਅ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਮੇਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਟਾਪ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਇਆ ਕਰਿਕੂਲਮ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਰ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਐਨੀ ਡੇ you tell us you want e-lecture we can provide you ਸਾਡੇ so ਕੋਲ the videos of the industries themselves like it is a preparation of plastic over here so how that the steps go ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਤੇ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਉਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਫੈਕਲਟੀ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਉਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਔਨ the things they change Visit the to mind the of the industry ਕਰ ਰਹੇ students. ਬੱਚੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿੱਦਣ ਕਹੋ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹਾਂ ਸਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਬਸ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਮੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟੂਰ ਟੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਕਾਮ ਦੇ ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਬਸ ਚ ਕਰਾ ਸਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਲੈ ਜੂੰਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ coordination ਰੱਖੋ। ਸਰਸਵਤੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਮਿਲੀਏ। ਲੈ Science ਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ students ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ ਲਲਿਤ ਜੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹੂੰਗੇ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਰਾ This point has already covered much of Naturally, Much of the third point has been ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਹਾਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਫਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 15,000 ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਸਾਨੂੰ So this next third one, this must be very interesting. Industry institute collaboration ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ cover ਕਰ ਲਿਆ but ਇਹਦੇ इसका ਥੋੜਾ ਸੀ key point कह रहे हैं कि वो important है कि what do you expect from the college, from the students, what kind of capabilities they should have, we should develop in them so that they become Absorb. job ready, industry ready, or how so that you can absorb them immediately. ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ जी, ਦੋ ਲਾਈਨ this. ਦੇਖੋ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਖੂਹ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਨਦੀ ਦਾ ਡੱਡੂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਝਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਡੱਡੂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਝਦਾ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ 25 ਬਾਈ 20 ਬਾਈ 20 ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿਲਵਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ
So it is not obligation on you. It is a pleasure of ours. ਸਰ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਨੇ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਐਂਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਬੈਠੇ exposure ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ that would be a futile ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ it is expecting too much from this situation. Graduate ਹੈਗਾ ਸਾਇੰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ BSc ਕੀਤੀ R&D ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ MSc ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ R&D ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ M.Tech ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟਾ ਡਿਗਰੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਸਰ ਜਸਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ R&D ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਲੋਗਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਕੂਲੇਟ ਅਮੰਗ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਦਾ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ R&D ਹੋਗੀ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਾਟ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Actually, what we are expecting is that the industry it may give the projects to the colleges that students they can on the table come up and give their innovative ideas. For example, biscuits करते हैं ना पहला सिर्फ एक टाइप के biscuits आते हैं जैसे वो जो आटे के biscuits ते ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਨਮਕੀਨ ਬਿਸਕਿਟ ਮਿੱਠੇ ਬਿਸਕਿਟ ਜਵੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿਸਕਿਟ ਫਲਾਣਾ ਬਿਸਕਿਟ ਟੀਵਾ ਬਿਸਕਿਟ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਿਸਕਿਟਸ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ that belong to my class fellow that's why I have put in this stress although he was MSc he went to Nestle and from there he shifted to Ludhiana this bank something and there he worked out over there and these type of projects we want from the industry that industry needs any kind of improvement even +2 student can do it penchi hai ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨ ਵਰਕ ਆਊਟ ਔਨ that is what we want that industry should give the problems to the colleges can ask their students to work upon that the teachers along with them can work upon that so that we can give some solution to the industry Isn't it? both things are done I take home the challenge. I'll circulate it among my industry colleagues. ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਾਂਗੇ for example tire hardness I come from that tire hardness we can work out ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਲਨੈਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਜੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਬਟ ਸਟਿਲ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ you will get more innovative staff members in the future also ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਗਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੇਕਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਵੇ ਫਲੋ ਕਰੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਤਾ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਈਨ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਰਟ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਚਪੀ ਮੈਂ ਇਹ from our science department सर मैम एक ऐसी एग्जीबिशन लगाई थी बच्चे ने मॉडल्स बनाए थे दे हैव मेड वैक्यूम क्लीनर्स दे हैव मेड फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड इन्होंने फिल्ट्रेशन प्लांट्स किवें बन सकते हैं ਈਵਨ हिल स्टेशंस ते ਜਦੋਂ क्लाइंब ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੈਂਸਰਸ ਲੱਗ ਜਾਣ ਸੋ ਦੈਟ ਵੈਨ ਦ vehicle is coming from the opposite direction तो उन्होंने इंडस्ट्रीज ने बड़ा अप्रिशिएट किया सी yeah तो we want our students are capable जे ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ देयर वाज सम गैप तो वी वांट कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਜਾਂ you give us your problems and our students do it
ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ Both ways ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਿਉਂਕਿ रहेगा। आई एम कैरिंग होम दिस क्योंकि आइडिया बच्चे काफी- ये पहले पता नहीं सीगा तो लेट मी डिसेमिनेट दिस आइडिया अमंग आवर colleagues ते कुछ ना कुछ आई थिंक by the time the next I meeting. have I have a piece of information here. I had a meeting with SDM few days back, and he also floated the idea that they are about to start a group called, will be invited to give their idea, whether the idea is of a product or a service, whatever. So even the local administration is chipping in. They also want to contribute, and they also want contribution from the college, from the students also. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲੈਟ ਸਟੂਡੈਂਟ Yeah. ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ देयर ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸੈਂਸ Yeah. ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਓ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੁਇਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 1 2 3 ਐਂਡ ਰਨਰ 4 ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ 1000 3000 5000 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 10-12,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਾਰੋ ਜਦੋਂ 5000 ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ मैं पहले बड़े खुश हो रहे हैं सब देख के, so happy. ਤੇ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਈ ਹੈਵ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਟੂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਸਮਾਲ ਅਮਾਉਂਟ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਸਟ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋਗੇ You want it only to be quiz ਜਾਂ ਅਸੀਂ models ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾਉਣਗੇ Models ਵਿੱਚ ਮਾਡਲਸ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਜੋ सर इसी पॉइंट ऑफ व्यू आई वांट टू ऐड एक आई एम फ्रॉम ज्योग्राफी डिपार्टमेंट सर हमारे मॉक ड्रिल्स होती हैं प्रिपेयर्डनेस फॉर द इंडस्ट्री डिजास्टर एनी डिजास्टर सो दैट कैन आल्सो बी कंडक्टेड हाँ, फायर फाइटिंग एनी आई वॉन्ट भी बच्चे हों पर इट इज लिटिल एक्सपेंसिव 8000 ਦਾ ਮੈਮ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ disaster management team from Chandigarh will come they have asked he will take around 8000 but मैं चाहती थी बच्चों ਨੂੰ preparedness हो about the industry कोई disaster हो जाए any अच्छा वो डेमो देंगे ਇੱਥੇ हाँ सर drill करवाएंगे Drill करवाएंगे। हाँ they'll take their charges. they will take charges ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਜੀ। ਮੈਂ ਅਪਰੂਵਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 8000 ਦੀ approval। 8000 कह रहे थे ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫ ਹੈਂਡ ਮੈਂ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ मैं चाहती सी कि पर फिर अमाउंट सोच के फिर चुप कर ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ देयर ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ we are to find out the things and the time is very less and the next point we come to it ma'am we can talk about later on this just internationalization sir how do you feel that if we go for internationalization should undergraduate colleges they do some kind of activity where international people they should come to our colleges and if this is so as per your suggestion how should we move ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ कि how Do do they you want say to go कि जी ਆਪਾਂ international? ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਣ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ स्पेशली किस फील्ड के लोगों को आप चाहोगे कि भी यहाँ आए जिससे आपके लिए कुछ बेटर हो हाँ मैम एक्चुअली सेइंग हमारे यहाँ पे ना सही बोले तो बच्चों में ना लर्निंग प्रोसेस काफ़ी हुआ है बच्चे इनोवेशन की तरफ नहीं जाना चाहते ज़्यादा
बच्चे ना वही बुकिश लैंग्वेज पढ़ के और इंडस्ट्रीज में जॉब करना, 9 to 5 जॉब, बच्चे ना अभी स्टार्टअप्स के लिए या उस चीज़ के लिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनके लिए इनोवेटिव नहीं है। तो आई थिंक अगर कोई बिजनेस मैनेजमेंट आए, कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो अगर इंटरनेशनल भी नहीं, अगर इंडियन ही आए जो बच्चों को इनोवेट कर सकें। अभी तो बाद की Start- बात है ना, International- अभी तो नेशनल लेवल पे भी अपनी पूरा कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम तो ये है। एक्सप्लोर करना हाँ। है। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਗਏ ਆ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ Student exchange program हो ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Next मैं एक point. मिनट बच्चे की एक गल देखो बेटा, क्रिकेट कितने जने खेलते हैं? मेरा ख्याल हर कोई खेलता है। Yes. तेंदुलकर तो एक ही है, Yes. ठीक है ना। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੰਦੂਲਕਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 80-20 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 80% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰਨ ਆਫ ਦੀ ਮਾਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 9 to 5 ਜੌਬ ਕਰ ਲਈ, ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਈ ਵਗੈਰਾ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪੈਸੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਤੋੜਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 20% ਬੱਚੇ ਆ Yes. ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, Yes. 2 ਸਟੈਪ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, 3-20 ਸਟੈਪ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ 20ਵੇਂ ਸਟੈਪ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ 19ਵੇਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਉਹ 20% ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। Yes. ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 20% ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ 20% ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਮਾਸ ਬਾਕੀ 80 ਚ ਡੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ 80 ਨੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹ 20 ਨੇ ਜਦੋਂ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਗਈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਲੈਟ ਦੀ ਵਿੰਗਸ ਬੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਲੈਟ ਦੀ ਵਿੰਗਸ ਬੀ ਐਕਸਪੈਂਡ। Next point, sir, it is the Indian knowledge system, how it can be incorporated into the undergraduate courses. Is there any suggestion from anybody? According to the new education policy, they want to incorporate Indian knowledge system in curriculum. Is it possible? Viable? Will be appreciated? Has I think scope? that's And if it is so, how Ayurvedic. should it be How- structured? Any suggestion? होना चाहिए आयुर्वेदिक, क्योंकि आयुर्वेदा कोरोना के टाइम में टाइप ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, हाँ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂकुल ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ Yes. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, वैदिक ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਗੁਰੂकुल ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਡੀਏਵੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ हवन ਹਵਨ ਕਰਦੇ हाँ। ਹੈ। certain practices मैं है, यहाँ वो पढ़िया है। certain practices ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਗਏ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਹਵਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਖੂਨੇ ਦੇ ਠੀਕ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੁੱਤੇ ਪਾਲੇ ਸਨ, ਫੀਤੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਦਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨਾ, ਜੇ 50 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤੇ 20 ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਕੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ 15 ਨੰਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ 6ਵੀਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। टीचर कितने कंसर्न फील करते हैं ना ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਈਓ ਫਿਰ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ 5ਵੀਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, 5ਵੀਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ 6ਵੀਂ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ 67 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ long time. ਹਾਂ 66 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ 72 'ਚ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੱਲ। I have done it the other way. मैं बच्चों ने ना फोल्डर्स बनवा दिए, सारे बच्चों में फोल्डर्स है, whatever they are doing, उन्होंने असाइनमेंट्स है, टेस्ट है, एक्टिविटीज है, वो बच्चों ने मैं हम नहीं कहती, आई जस्ट अनाउंस कि एक्टिविटी करनी है। अदरवाइज की होंदा सी ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਾ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ,
मैं क्लास च सिर्फ अनाउंस कर दूँगी बच्चों के फोल्डर्स बने हुए हैं फर्स्ट या सेकंड या फाइनल बच्चे आपे भज के अपनी फोल्डर्स अपनी एक्टिविटीज़ पाते हैं असाइनमेंट्स पाते हैं टेस्ट पाते हैं तो आई सेड कि जेह्ड़ी सारी इंटरनल असेसमेंट है मैं लास्ट डे फोल्डर खोलना मैं वो देखना है कि ਉਹਦੇ ਚ किन्ने ਤੁਹਾਡੇ कागज आ चुके ये भी अच्छा है बहुत मैं तो बोलने तो पहले ही अप्रिशिएट करता I have done it other way. मैं That makes the children independent also. जैसे बाकियों को भी यही फॉलो करना चाहिए मैम वो आप आके मैम हमारे टेस्ट चेक मैं चेक करके उसे रख देनी है वो आपे आंदे हैं क्रेडिट सिस्टम ही हो गया है ना ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ Bottom up approach. Bottom up approach. नहीं नहीं अच्छा है बाकी टीचर्स भी यही अपना दसना चाहिए Something we can learn from. बिल्कुल कोई सजेशन फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स कि ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਿਕੂਲਮ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ वैसे स्कूल च मॉरल वैल्यूज ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ College ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੋਰਲ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮੋਰਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਰਲ ਸਾਇੰਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਵੇਦ ਪਾਠ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਲਜ ਚ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਤੇ 8ਵੀਂ ਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ 8ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ 10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੀ ਪਰ 9ਵੀਂ ਚ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਰੂਲਸ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਐਕਟਿਵਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਦ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਦਰ ਇੰਡੀਅਨ ओल्ड सिस्टम ऑफ पनिशमेंट के दरख्त के पत्ते तोड़ के लियाओ या कोई which create concentration in them, commitment in them, these kind of punishments can be given to them. Apart from this, अगर हमारे पास कोई वैदिक मैथमेटिक्स का ट्रेनर हो तो वो बच्चों को ऐसे हेल्प कर सकता है कि आगे अगर वो कंपेरेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनको फास्ट कैलकुलेशन सिखाता है सो दे कैन ऑलवेज लर्न इट इट विल हेल्प देम और वो जो नॉलेज का पार्ट है वो इनको पर इंटरेस्ट दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप में स्कूल जरूरी में है एबेकस क्लासेस जो I आते have हैं seen बच्चों children doing that, na, small children. Yes, scared of maths and calculations. Now the next point sir जिथे आके ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ employability factor is education providing the employability factor and if we want to improve that ratio कितना help की जा सकती है system Placement cell in a college is a bridge between the students and employers. So let Rashmi throw some light on that. Rashmi, सर जैसे हमने अभी देखा NEP जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो भी यही ट्राई कर रही है कि सप्लाई ड्रिवन टू डिमांड ड्रिवन कोर्सेज हो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं सिमिलरली आई थिंक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री के बीच का जो गैप है उसे ब्रिज करने के लिए हम भी चाहते हैं कि जो स्किल्स हम प्रोवाइड करें वो भी डिमांड ड्रिवन हो ऑफकोर्स वो डिमांड इंडस्ट्री की होगी And so as we understand, we are living in the age of fourth industrial revolution. So of course, students need to learn new skills, new technology and everything. Sir, and there is one more thing. So for our students, what we want that their career should be based on choice and not on chance. And so for that, we are following this three-pronged strategy. जिसमें से जो first point है that is employment, increasing their accessibility to employment by signing MOUs or just dealing with different industrial units. Secondly, sir, we want to encourage them towards self-employment. So for that, we have introduced certain courses courses on entrepreneurship, creative writing. We also promote our artists from fine arts department. So they have recently made some beautiful portraits of Shahid Bhagat Singh and presented it to our MLA. So apart from that, our theatre group, which is composed of our past students. So they are not just hiring, they're not just employing themselves, they're hiring other students from our college also. So these are two, employment, self-employment, and the third one is skill training. So skill training, we have recently signed an MOU with VCC Group, and they'll be training our students in
courses such as computer-based courses, web designing, English-speaking courses. So apart from that, we are also trying to sign an MOU with Bajaj Finance. They'll be training our students in marketing, banking, and knowledge related to that. So there is this platform called Mentor Pick. So what they are trying to do is that students are usually unaware about their own aptitude, and that makes it difficult for them to choose the right course and accordingly the right career option for them. So we are trying to organize a talk with them so that students could get access to their tests, which is mostly psychological in nature, that would enable them to choose better career options. So again, sir, there is this educational trip planned for our students in the coming months. So they'll be getting an exposure to Chandigarh group of colleges, especially the one located in Chanchari, Mohali. And other career talks also will be organized in the coming few months. So these are some of the steps. And apart from them, sir, there's this, the placement To sum up, if I go back, sir, ये सारे सारे efforts ने कि ऐसी employability among students promote कर सकते हैं. जो Rashmi had said in the initial stage that we want to bridge the gap between the industry and the colleges, so that our students they can be taken up directly from here. How is that possible? मैं should I? Yes. देखो मैं I have already given my opinion. ईयर आ गया ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵਟ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਫਰੋਮ ਯੂ ਇਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਰਸਟ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਾ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ ਨੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਲੋ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਫਰਟ ਆਫ interaction among the industry. So डेरा बस्सी ਲਈ once in a month ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਜਸਟ ਅ ਸਮਾਲ ਸਜੈਸ਼ਨ ਬੱਚੇ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟਰੀਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਕੂਲਸ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਲੋਕਲ ਯੂਥ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰੀਮ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਮਰਸ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ ਕਾਲਜ ਆਲਸੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਆਈਡੀਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ let us be successful for 1 or 2 meetings we'll carry that back to the senior secondary school of Mubarakpur I think senior secondary school ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਵੀ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਲੂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ चारों स्ट्रीम्स कॉलेज पुणे आर्ट्स है मैम जब उनको ये पता चलेगा कि नॉन मेडिकल वाले बच्चे को आगे ये अपॉर्चुनिटीज मिलनी है बीएससी के बाद ही तो हमारे पास बीएससी में स्ट्रेंथ बढ़ेगी बच्चा इधर उधर सर एक और क्वेश्चन है जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से आ रहे हैं कॉमर्स से आ रहे हैं उनके लिए करियर ऑप्शंस बहुत हैं सर हम अपने आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए करियर ऑप्शंस बनाने के लिए क्या कर सकते हैं मैम मेरे अपने हिसाब से ना जो बीए करते हैं ठीक है ना जो मैंने सुना था कि ये बीए में तो एडमिशन ही नहीं मिलती जो मैंने सुना था आई में बी रॉन्ग क्योंकि बीए वास्ते ना कैरियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है बैंकिंग एक बहुत बड़ी कैरियर ऑप्शन है ठीक है ना जी इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी ऑप्शन है हाँ जी ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਐਸਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ
ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾਇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਇਨਵੋਲਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ BSc ਚ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕਾਲਜਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ BSc ਦਾ ਲੋਡ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ BA ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। BA ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਬਨਿਸਬਤ ਕੇ BCom ਦਾ ਬੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਉਸ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਉਦੋਂ STO ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 250, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ 1000 ਔਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀ 8 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ 2 ਨੌਕਰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਬੂਟ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਜਾਈ ਇੱਕ ਕਲਾ ਤੈਅ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚੱਦਰ ਧੁੱਪੇ ਪਾ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ 8 ਦੇ 8, ਤੇ ਜੂਸ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ 20 ਮੋੜਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਡਾਪਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਡਰਟੀ ਵਰਡ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ that is necessary for the growth. So capitalist society can run without that. ਹਾਂ, ਨਾ ਕੈਪੀਟਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ ਕਾਲਜ? ਦੇयर हैज टू बी a driving force. The profit is indicator. Indicator of the So growth. it is a driving force. So once it is a driving force, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ BA ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। BSc ਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਉਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ BSc ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਲੈ ਲਓ, BA ਪਾਸ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵੀ A ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇ, B ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇ, C ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇ, ਜੇ ਰੰਗ ਖਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇ ਰੀਡਿੰਗ 15 ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਲਿਖ ਦੇ। ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ BSc ਲਾ। ਸੋ ਇੱਕ BSc ਅੱਗੇ 4 ਨਾਨ BSc ਦੀ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ। ਸੋ ਰੇਸ਼ੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। Sir, next question is very important, that if we want to promote self-employment among our students, how they can be given some kind of information about that by the ਦੇਖੋ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ industry ਆ। or by the professional? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੋ, I am a startup of 1979. Start up with the things. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਥਲੀ ਲੈਕਚਰ The steps. ਸਾਡੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀ 80% ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। 80% Yes, ਇੰਡਸਟਰੀ। yes, that is what I have got to know. That's why I am very much interested in it. ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 84 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋ। 84 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੈਚੂਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। 79 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰ ਗਈ, ਕੰਮ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। 84 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੈਲਪੁਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ 80% ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਕੋਈ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 80% ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਦੀ 1000 ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, 50 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ 1.5-2 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮਾਈ ਥੋੜੇ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਕਮਾ ਲਿਆ, ਬਥੇਰਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ Giving to the society. ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ
ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ 20% ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, 80% ਉੱਪਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ